परम सन्मानयोग गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। SMC गुरमत क्लास USA जो सिख मिशन कॉलेज लुधियाना वालों रोजाना ही ऑनलाइन आप जी दे नाल हाजिर होईदा है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। चिंता तो आनंद, चिंता तो सहज एक अहम विषय है। संसार विच सानू दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसे हैं जिहड़े चिंतन करते हैं ते दूसरे हैं जिहड़े चिंता करते हैं। तो चिंता की है, चिंता तो आनंद का सफर की है, चिंतन का सफर की है। ये गल पक्की है कि चिंता इंसान नू मिट्टी विच रुलण वर्गा कर दिंदी है ते चिंतन फर्श तो अर्श तक लै जाता है। तो आओ अज इस विचार में सरवण करिए। ये विचार कर रहे हैं भैन जी तजिंदर कौर जी दिल्ली तो। बेनती करता हाँ कृपा करो जीओ, अज दी विचार आरंभ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। SMC ऑनलाइन क्लास विच हाज़र सारे ही सत्कारयोग वीरां अते भैणां नूं बहुत ही प्यार सहित फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टॉपिक ते विचारां करनियां हन वो है चिंता। चिंता तो अचिंत दा सफर, चिंतत ही दिसै सब कोय, चेतै एक तहीं सुख होए। गुरबाणी दी ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ दूसरा चिंता है तो उसका कारण भी है। तीसरा कारण है ते समाधान भी है। चौथा अचिंत अवस्था है। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पहला पड़ाव है चिंता है। चिंतत ही दिसै सब कोय, चेतै एक तहीं सुख होए। चिंता शुरू कदों हुई? इस बारे विचारक कहते हैं कि जदों मनुख कुदरत दी गोद विच सी तदों तक चिंता तो रहत सी। जदों उसने आप किरत करके रोटी कमाई, खेतीबाड़ी कीती तां चिंता विच फस गया। बीज बोया है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, फिर संग्रह की चिंता। इन चिंता की कहानी शुरू हो गई। आज अगर असी देखिए तो हर कोई चिंतित है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब, पढ़िया लिखिया है चाहे अनपढ़, चाहे बच्चा है जवान है, किसी वड्डे देश अमेरिका कनेडा विच रहन वाला है चाहे छोटे देशों विच। गुरबाणी फैसला करती है कि चिंतत ही दिसै सब कोय। गरीब नूं लगदा है कि अमीर बड़ा सुखी ते शांत है, उस कोल सारे साधन हन, अपनियां लोड़ां ते ख्वाहिशां पूरियां कर सकदा है। अनपढ़ नूं लगदा है कि पढ़िया लिखिया सुखी है, क्योंकि उसनूं सब कुछ दा ज्ञान लगदा है कि उसदे माता पिता नूं कोई चिंता नहीं, उन्हां ने किहड़े एग्जाम देने हन, किहड़े होमवर्क सबमिट कराने हन, किहड़े प्रोजेक्ट पूरे करने हन। जवान माता पिता नूं लगदा है कि उन्हां दे बुजुर्ग माता पिता नूं कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो अपनी सारियां जिम्मेवारियां तो मुक्त हो चुके हैं। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर वो किसी बीमारी दे शिकार हो गए
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। फिर क्या ये चिंता बुरी है? नहीं। परमात्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो बुरा है, गलत है या खराब है। अगर परमात्मा ने कुछ गलत बनाया है तो परमात्मा तो भुल हो गई है, पर गुरबाणी तो मोहर लगांदी है कि भुलनहार सबको अब भुल गुरु करतार। परमात्मा ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੁਆਣੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਭਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਕ 70 ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਹਤ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨ ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁ ਜਾਰੈ, ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਰਾਬੀ।
ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਮੂਲ ਹਨ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਜਜ਼ਬੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੁੱਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਾਮ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਪ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣੈ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਕ 1358। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਤ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੇਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਕ 259। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕੁਰੂਪ ਬੀਜ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਰਤੀ, ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਹੱਪਣ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਰਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਡਟ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
शायर कहता है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में तासीर वो है, एक कौम की तारीख का उन्वान बन जाए। तीसरा है लोभ। इस दुनिया ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਭ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ। ਕਈ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨੇ ਕਈ ਭਗਤ, ਕਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਭ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਆਮ ਚਕਲੇ ਬੇਲਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰ ਤੱਕ, ਚਾਕੂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਲੋਭ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਭ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋਭ ਦੀ ਅਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 1413 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੈਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਸਦਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਚਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਤ੍ਰਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਟ ਵਸਿਆ ਨਾਉ ਤਿਸ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਕ 519। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੋਹ। ਅਗਰ ਮੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਹ ਦੀ ਵੀ ਅਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਨਸਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੋਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵਰਨ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਕੋਈ ਫੈਲ ਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਮੋਹ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਹੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਪਦ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁੱਛ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਤਾਂ अहंकार ਦੀ अति ਦਾ प्रतीक है। आपस को दीरक कर जाने औरंग को लगमात, मनसा बाचा जग जात। भगत कबीर जी, अंक 1105। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ
ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਚੰਗਾ, ਉੱਤਮ, ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨੀਚ, ਦਾਸ, ਮੂਰਖ, ਬਦਬਖਤ, ਗਾਫਲ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ, ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਜਾਰੋ, ਸਾਚਾ ਹਟ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ, ਵਖਰ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ। ਅੰਕ 399। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੁਰਨ ਮਿਲਾਪ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਾਹਤ। ਚਾਹਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਤਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੱਲ ਦੀਆਂ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੀਤ ਗਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ 100% ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਬ ਖਰਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੂਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਖੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਜ਼ੀ की खाक हूँ, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूँ, जीना अभी आया नहीं क्योंकि हाल से अभी दूर हूँ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਮਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਰਤੇਪਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਤਾਪਨ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਤੇਪਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੈਸਾ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਮੌਸਮ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਬੋਈ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਮਿਲੀ, ਜਿਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀ ਉਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਿਲੀ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ, ਗੜੇ, ਤੂਫਾਨ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਖੋਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਕੜ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਔਕੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਚਿੰਤ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਕ 1376 ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਗਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮਾਨੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਸੀਲੇ ਫਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧਤ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਚਿੰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਕਲ ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਚਿੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾਂਸ਼। ਪਹਿਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਗਰ ਮੂਲ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚਿੱਤ, ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸੰਗੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੈ, ਸਿਰ ਧਰ ਮਨ ਕਰੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਾਂਗੇ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡੋਲੀਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਨਾਨਕ ਲਗ ਪਾਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਮਰਹਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਫਿਰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਜਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ PPT ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।